એટલે ફાલતુના ખર્ચા નહીં કરો. જેટલા ભાઈઓ દુકાનો ચલાવશે માફી માંગુ છું. दोस्तों आपका फिर से स्वागत है लग्न संस्कार विधि के 5वें दिन के अंदर. आज बहुत ही अद्भुत दिन है. आज बहुत सारी रस्म एक साथ होने वाली है. सुबह सुबह सभी लोग तैयार होके अभी मामेरा हमारे मामा जी हमारे मामा और सभी परिवार आज आने वाले हैं मामेरा देने के लिए. और खास तौर पे मम्मी का जो मामेरा विधि है बहुत ही अद्भुत है, जिसके बारे में मैं आगे बात बताता हूँ. अभी फोटो सेशन चल रहा है, तो चले मेरे साथ बने रहिए, अंत तक देखना इस ब्लॉग को, मजा आने वाला है. और बता दीजिए मैं अभी कैसा दिख रहा हूँ, फटाफट कमेंट कर दीजिए. क्योंकि ये जो हमने आज ड्रेस पहना है हमारे परम मित्र है किंग्समैन से, जो हमारे योगी चौक और कतारगाम के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था के रूप में आज उसने बोला कि आप ये कपड़े पहनिए, बहुत ही अद्भुत लगोगे. तो पहले आप कमेंट कर दीजिए मैं कैसा दिख रहा हूँ. तो चले दोस्तों मेरे साथ, अभी बाहर फोटो सेशन चल रहा है. सभी बहन, सभी हमारी मम्मी, सभी लोग फोटो पढ़वा रहे हैं. तो चलिए मैं आपको सबके साथ मुलाकात करवाता हूँ. बता ये करो वाह काका. हाँ, कहाँ पे जा रहे हो अभी? गुड मॉर्निंग. बस अभी मेहमान आने वाला है मामेरिया. ओके, अभी इसका स्वागत करने के लिए सब भागम भाग कर रहे हैं हम लोग. जी जी बिल्कुल. आप अपने ख्याल रखना और ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए. आपको तो हर रोज समझाना पड़ता होगा, आपका बिजनेस है तो हैं? अभी हमारी छोटी भाई, हमारी बड़ी बहन, सभी लोग आ चुके हैं. काकी माँ जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. मम्मी जय श्री कृष्ण. हाँ, કેટલી બેન જય શ્રી કૃષ્ણ. મહિપતભાઈ આવ્યા, મહિપતભાઈ નીકળી ગયા. નીકળી જા. મહિપતભાઈ की વેલા પોકી જાય. હા ચાલો કોઈ તમે કન્ટિન્યુ ફોટોગ્રાફી કરો, મેં આવું છું. બેન બરાબર. કૃષ્ણ બરાબર. મહેંદી કેવી આવી બતાવો. બહુ મસ્ત આવે છે. અરે કાંઈ ઘટો નહીં. ચલા ભક્તુ ભાભી. ચલો ભાભી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આમ જો આમ જો આમ જો આમ જો આમ जो हमारे साथ है हमारे जीजा जी, फिर हमारे स्मित भाई, जो स्मित भाई गोंडल से स्पेशल आए हैं. सोशल मीडिया आश्रम में भी आपने एक बार वीडियो देखा होगा जो स्मित भाई. फिर हमारे विमल भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रिक काम जो भी कुछ है हमारे विमल भाई करते हैं. वैसे तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. फिर हमारे प्रकाश भाई, क्या कहोगे प्रकाश भाई? बस बढ़िया, बहुत खुशी का दिन है आज. आपकी शादी में हम उपस्थित हुए हैं. महिपत से ना फैन आ गया जो भाई, बापू तो बोलेगा. तो दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन दिन है. हमारे जो भी कुछ जो संस्था जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से आपके साथ और सहयोग से, काफ़ी लोग हमारे ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं. आज ऐसा ही कुछ काम हमारे सैनिक, कुछ भी कह सकते हैं, आज देश के प्रति एक निष्ठा के साथ जुड़े हुए हमारे महसाणा से मेरे मान रखते हुए मेरी शादी में आज पधारे है पूरा ग्रुप. परेश भाई और उसके तेजस भाई सॉरी तेजस भाई અને કહેવાય ને કે આમ ખૂબ આનંદ છે, વ્યક્ત નથી કરી શકતો. તેજસભાઈ શું કહેશો આજે તમે? જય હિન્દ. જય હિન્દ. હું રક્ષક ફાઉન્ડેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મહેસાણાથી. અમારી ટીમ છે, સ્પેશિયલી અમને અહીંયા લાવવામાં અમારા પરેશભાઈનો ખૂબ મોટો હાથ છે. કારણ કે અમારો સમય બહુ નહોતો, તો પણ પરેશે કીધું તેજસભાઈ 1 કલાક માટે પણ આપણે જવાનું છે. તો મેં મહેસાણાથી સ્પેશિયલી પોપટભાઈ જે નવા જીવનની શરૂઆત કરી રહ્યા છે એમને, એમના પરિવારને અને એમના સોશિયલ મીડિયા આશ્રમને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને લગ્ન જીવનની અંદર પોપટભાઈના દરેક મનની મુરાદ પૂરી કરે પરમાત્મા, ये हमारी प्रार्थना. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. और आज हमारे जो 7 स्टार ग्रुप जो अभी बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ जुड़े हैं, 7 स्टार फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे जितने भी लोग बेघर हैं, जितने भी लोग दिव्यांग हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो जिसको काम की जरूरत है, 7 स्टार फाउंडेशन हमारे रावत साहब हमारे जो बहुत ही अच्छी सेवा के साथ जुड़े हैं. हेलो, थैंक यू सो मच सर. आप क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? हाँ बोलो ना. કશું જ નહીં, ખાસ ટાઈમ કાઢી અને પૂર્ણિમા માટે આવ્યા છે અને ખુશીનો પ્રસંગ છે. હા, કઈ જગ્યાએ? એની ખુશીમાં સામેલ થવાનું છે. બસ આ મંડપ દેખાય તમે અત્યારે ક્યાં ઉભા છો? છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી હું જોતો પોપટ ઘણો ખુશ ફરતો, જેનું મને ઘણું દુઃખ થતું. પણ હવે એ વાતનો આનંદ છે. એમને એવું હશે કે હું એની લગ્નની અંદર આનંદ કરવા આવ્યા છું, પણ હું મારા મોજની અંદર આનંદ કરવા આવ્યા છું. એવું ફરજે વેમ છે. હવે ફરજે
હવે ફરજે તું એટલે તમારો કહેવાનો મતલબ કે અમે દુખી તો તું સુખી કેમ? એટલે અમે ઘણા ટાઈમ થી બોલતા ભાઈ અમે તો કીધું વડીલ બોલતા હતા કે ભાઈ બહુ આગળ વધો પણ ભૂલથી હું ના ભૂલી જા ખુશ રહે અમે ચર્ચા કરતા હતા એટલે ભાઈ અમારો ભાઈ પોપટભાઈ અમારા ગ્રુપમાં આવી રહ્યો છે બહુ બધી આશાઓ છે અને हमारा जीवन थोड़ा पड़े है ना भाई ये है ना सब कुछ ये प्यार है मोहब्बत है तभी ये सब वर्ड निकलते हैं बाकी हर कोई व्यक्ति के लिए नहीं बहुत निकलता बहुत आपके लिए बहुत प्यार है हमें बहुत प्यार है और बहुत बेहद खुशी है आज अभी आपको पता चलेगा अभी आप बोलते हो ना मतलब कि आपके पास वक्त नहीं है आप टाइम के पक्के नहीं हो अभी हम देखेंगे आप कितने वक्त नहीं बट हमें खुशी यही है आपने 14 तारीख को सुबह पहुंचा वरना हम तो ऐसा सोच रहे 15 रात को ही जो पहुंचे वादा किया था वो निभाना पड़ेगा आपने बहुत वादे निभाए हैं मतलब एक तो निभाया ना 3 hours later. दोस्तों खाना वाना संपन्न हो चुका है और वापस फिर से हम तैयार होने जा रहे हैं। राजा का पहरवेश आपने देखा नहीं एक ब्लॉग में तो पहले देख ली वो पह थी और आज मामेरा है। मामेरा रस्म बहुत ही अज्ञता का पाठ होती है लग्न संस्कार विधि में। तो आज सभी मेहमान भी है, बहुत सारे मेहमान आए, खास तौर पे हमारे गांधीनगर से हमारे परम मित्र नयन भाई। कंग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अभी सभी लोग राजा को तैयार करने में व्यस्त है और मैं इतना खुश हूँ कि आज फिर से मुझे पोशाक पहनने का मौका मिल रहा है। बराबर ना मामा? हमारा नारायण मामा स्पेशल છે અને એક મિનિટ એલા પણ ના તમે રાજા નામ કરશો જો એમ નહીં આપણ પણ ઊભો ઊંચું મોઢું કરવાનું દેતો નીચું જોન થાતું જ નથી હા ઝુકેગા નહીં 15 તારીખ ભાઈ નીચું જો हमारे नान मामा मेरे बड़े भाई के ससुर जी और ये जो पोशाक का जो स्पेशलिस्ट आदमी है ना ये हमारे नान मामा। कोई भी रसम हो कोई किसी भी भाई के घर मामा ने पहला बोलावવામાં આવે કે ભાઈ તમે આવો કેમ કે એમનો જે આ જે લુકમાં લાવવા માટે ભાઈ મામા અમારા ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે। હું જ્યાંથી જન્મ્યો તે દિનો મને ખબર છે કે મામા જ મોસ્ટ ઓફ બધા કેટલા મામાને તૈયાર કર્યા તમે બરાબર कोई कहीं नक्की नहीं કેમ કે આના સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય તો જ થઈ શકે બાકી તો હું કેમ હાલતા હાલતા સોણી વી જાય ભાઈ। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो जिस तरह से पहले की तरह आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं। राजा का पहरवेश महाराजा का पहरवेश जो होता है आज तैयार हो चुके हैं। ये चीज पहनने का कुछ तात्पर्य है। आज લગ્ન સંસ્કારની વિધિની અંદર ખાસ આ પોશાક કેમ પહેરવામાં આવે છે આપણી સંસ્કૃતિનું શું કહેવું છે અમારા મામા જે છે આજે તમને કહેશે નારાયણ મામા અમારા મામા આ પોશાક વિશે થોડીક માહિતી આપો આનું શું રહસ્ય છે આની શું આની પાછળની વાત શું છે રાજાને પોશાક વિશે રાજા વરરાજો થાય ત્યાં આંગી પહેરવાની હોય સાફો બાંધવાનો હોય અને ઘરેણા પહેરવાના હોય વરરાજો પણવા જાય છે ત્યાંની તૈયારી ફૂલ કરવાની હોય બિલકુલ અને બીજી વસ્તુ કે આમાં હરેક વસ્તુનું અલગ અલગ નામ છે આને શું કહેવાય મામા અને આને આને કે ઓલી આંગી આને આંગી કહેવાય પછી આને શું કહેવાય અને કે આપણે જબો જે જબો પહેરતા હોય આ જબો યુનિક પ્રકારનો હોય છે આમ તમે અલગથી બતાવીશ તમને આને શું કહેવાય આને પરવેટ કહેવાય આને પરવેટ કહેવાય જો કે ઊભો થઈ જાય હજી બે ત્રણ વસ્તુ છે હા પછી આ પરવેટ છે આ પરવેટ છે આ કંદોરો છે બિલકુલ ઓર આને આને આ શું બાંધ્યું છે આ પરવેટ બાંધી કહેવાય હા પરવેટ આ કંદોરો બાંધ્યો કહેવાય પછી આ સોવણી છે બરોબર અને આ શું છે પછી આ ઉપરણી છે ઉપણી હા આને ઉપણી કહેવાય છે ઉપર છે સાફો છે આ વરરાજાની પીછી છે આ પેલો આપણો વરરાજાને સાફો બાંધી દે રાખડી બાંધી કહેવાય રાખડી શું કામ બાંધે રાખડી વરરાજો પણવા જાય એટલે ફરજિયાત છે આપણે ગઢિયાની કહેણી છે રાખડી રક્ષા માટે અને રાખડી શબ્દ એટલા માટે છે કે બેનની આશીર્વાદ ભાઈની સાથે હંમેશા હોતા હોય છે એટલા માટે રાખડી બાંધે છે આ સોગું વરરાજાનું ગણાય ચાંદલો કરવાનો છે આ સાફાનું સોગું છે અને આ સાફો છે અને નાની નાની વસ્તુની ડીપમાં માહિતી મતલબ રેર કેસમાં કંઈક જોવા મળતી છે પણ આજે મને આ પોશાક પહેરીને ખૂબ આનંદ થાય છે। આજની આ જનરેશન ખાસ કરીને જે નવ યુગલો જે આજે આ માહોલની અંદર જ્યારે જોડાય છે ત્યારે અત્યારે તો વેસ્ટર્ન કલ્ચર છે મામા નેત નવી શેરવાની નેત નવું બધું આવી રહ્યું છે। એક દિવસના ભાડા ખાલી 5 મિનિટ પહેરવાની હોય તોય 15,000 શરૂ થાય છે 15,000 થી 50,000 60,000 લાખ રૂપિયા સુધીના ભાડા હોય છે આ પોશાકના નહીં પણ જે આપણે બહારથી લાવીએ છીએ વેસ્ટર્ન કલ્ચરને અપનાવીએ છીએ ત્યારે એના ભાડા 1.5 લાખ રૂપિયા પણ આપે છે। પણ જેટલા જનરેશનના મારી જનરેશનના લોકો જોઈએ છે જેના લગ્ન થવાના બાકી છે અને ખાસ કરીને અમારા આહીરો જે જોઈ રહ્યા છે તો આ પોશાકને ગ્રહણ કરો। આનો જે કોસ્ટિંગ તમને ખાલી વાત કરું તો કેટલામાં 5,000 મિનિમમ મેક્સિમમ 5,000 માં તૈયાર થઈ
5000 માં સારામાં સારી ક્વોલિટીનું, એવું નહીં કે કાપડે પણ ખૂબ સારું, બધું જ સારું. 5000 ની અંદર વરાજો ટીકડે ટીક થઈ જતો હોય છે. અને વિચાર કરો કે આપણા પૂર્વજોએ કેટલું વિચારીને રાખ્યું હતું, કેમ કે આવનારી જનરેશન લાખ રૂપિયા ભાડા આપે છે આના પહેરવાના, તે 5000 માં પતી જાય છે. અને આમ તમે આમ જો લૂપ બાકી કે વીરો મારો જગમગ જગમગ થાય. વરરાજાને તૈયાર કરે ને પછી એનો વરઘોડો કાઢે ને ત્યારે માંડા જાનડીઓ પેલાના બૈરાઓ આવું ગીત ગાતા કે બાગમાં રાણ્યું ના ઝાડ એ રાણ્યું ના ઝાડ જો એવી રાણ્યું રે એ પક્ષીને જાંબુડો લડી લડી જાય. વાહ, કોઈ વાત નહીં. જો આગળ હવે મામેરું માટે મામા મને લઈને જશે એક જગ્યાએ, અને ત્યાંથી મામેરું ઢોલ નગારા સાથે મજા આવી જવાની છે. કમ્પ્લીટ જોજો. આમ તો વરાજાને ક્યારે બોલવાનું નહીં, પણ આ વરાજો અલગ છે. 1,50,000 નો આવડો ડ્રેસ થાય ને, એ કદાચ 5,000 ના ડ્રેસમાં અત્યારે 1,50,000 ઉપરનો ડ્રેસ ગણે. અમે તો એને એ જ ગણીએ. અમારા આ પરિવારમાં આ શોભે, આ જ સારું લાગે. પછી તમે ગમે એ સૂટ પહેરો, આ પહેરો, તે પહેરો, પણ અમારા આહિર પરિવારનો વરરાજો આ સૂટ સિવાય આમ ધન્યવાદ ને સારું ગણાય નહીં એમ. વાહ વાહ વાહ. એટલે ફાલતુના ખર્ચા નહીં કરો. જેટલા ભાઈઓ દુકાનો ચલાવે છે માફી માંગુ છું, પણ કહેવાનો મતલબ જે કલ્ચર છે એને ફોલો કરો. રજનીભાઈના રૂડા મામેરાની શું કહેવાય તૈયારી થઈ રહી છે. અને અમારો વરરાજો આમ પગ ઉપર પગ નાખીને અનવર હાલો રજાઈ લઈ લ્યો ભાઈ ફટાફટ. હવે મામેરું જે છે અહીંથી ભરાઈ રહ્યું છે મસ્તીનું. આમ પબ્લિક ક્યાંય માતી નથી હો ભાઈ. ભાઈ ભાઈ કેવું લાગે છે? अरे एक नंबर मौज मौज. હવે देखिए मामा जी सभी लोग भाव भर से अभी हमारे घर आ रहे हैं मामेरा देने के लिए. बहुत अद्भुत रस्म है. आप देखिए निहालिए. મજા આएगा. मामा देखिए बड़े मामा है मेरे साथ. क्या कहोगे मामा आज? વાહ ભાઈ. અરે ગુસ્સા મામા કેવું લાગે ભાણાનું મામેરું છે તો મજા છે ને? હા ભાઈ વાહ. તો આવી રીતના રજાઈ ઉપર પકડી અને મામેરું જોડે લઈ વરરાજાને વચ્ચે રાખી અને આખી જે શું કહેવાય મામેરું છે એ ભરવાનું છે અત્યારે.
હા બસ એમાં ગમે ને કરો હાલો આપણે તું કરો જ છે ને બેન ના હાલા કરવા આપણે બસ થઈ ગયું